بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل میٹل لائف پرابلم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے ہم مسلسل عورتوں کے لیے یعنی اپنی بہنوں کے لیے ریکویسٹڈ ویڈیوز بنا رہے ہیں، جس میں ہماری گفتگو کا موضوع خاوند کے دل میں اپنا مقام پیدا کرنا ہے۔ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھتے ہوئے آج ہم جس موضوع پر لائے ہیں وہ ہے شکوہ اور شکایت۔ اس سے پہلے خاوند کا احترام، خاوندداری یعنی شوہرداری اور اسی طریقے سے گھریلو مسائل پر مختلف ویڈیوز میں بنا چکا ہوں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، شکوہ و شکایت۔ کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جسے پریشانیوں، الجھنوں اور دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کوئی غمخوار ہو اور محرم راز ہو جس سے وہ اپنی پریشانیوں کو بیان کرے اور وہ اس سے اظہار ہمدردی کرے اور اس کا غم غلط کرے، لیکن ہر بات کا ایک موقع محل ہوتا ہے اور درد دل بیان کرنے کے لیے بھی مناسب موقع کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہر جگہ، ہر وقت اور ہر حالت میں شکایتیں شروع نہیں کر دینی چاہیے۔ میری وہ بہنیں جو نادان اور خود غرض ہوتی ہیں اور شوہرداری کے آداب اور معاشرت کے رموز سے ناواقف ہوتی ہیں، ان میں اتنی بھی صبر اور ضبط نہیں ہوتا کہ وہ اپنی پریشانیوں کو برداشت کریں اور اپنے درد دل کو مناسب وقت کے لیے اٹھا رکھیں۔ جیسے ہی بیچارہ شوہر تھکا ہوا گھر میں انٹر ہوتا ہے، ذرا سانس بھی نہیں لے پاتا کہ اسی وقت اس کی نادان بیوی شکایتوں کا دفتر کھول دیتی ہے، جو گھر سے بیزار بنا دینے کے لیے کافی ہے۔ خود تو چلے جاتے ہو، مجھے ان کم بخت بچوں میں سر کھپانے کے لیے چھوڑ جاتے ہو۔ احمد نے کمرے کا دروازہ توڑ دیا، منیرہ نے شیشہ توڑ دیا، پروین نے اور منیرہ نے خوب لڑائی کی۔ ان بچوں کے مسائل، ان کی ادھم نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ اوفو، بہرام تو ذرا بھی سبق نہیں پڑھتا۔ آج اسکول سے اس کی رپورٹ آئی ہے، بہت خراب نمبر ہیں۔ میں بیکار ہی ان سب کے لیے زحمت اٹھاتی ہوں، صبح سے اب تک اس قدر کام کیے ہیں کہ میری تو حالت خراب ہو گئی۔ کسی کو میری پرواہ نہیں، یہ بچے ذرا بھی کسی کام میں ہاتھ نہیں لگاتے۔ کاش میں بے اولاد ہوتی۔ ہاں، آج تمہاری بہنیں آئی تھی، معلوم نہیں کیوں مجھ سے خار کھاتی ہیں، جیسے میں اس کے باپ کا ہی تو کھاتی ہوں، اور تمہاری ماں اللہ کی پناہ ادھر ادھر میری برائیاں کرتی ہے۔ میں ان سے تنگ آ گئی ہوں۔ لعنت ہو مجھ پر کہ ایسے خاندان میں میری شادی ہو گئی کہ میرا ہاتھ دیکھو، کھانا پکا رہی تھی، چھری سے ہاتھ کٹ گیا۔ ہاں، کل سہراب کے یہاں شادی میں گئی تھی، کاش نہ گئی ہوتی، وہاں جا کر عزت مٹی میں مل گئی۔ حسن کی بیوی بھی آئی تھی، کیا میک اپ تھا، کیا لباس تھا۔ خدا ایسی قسمت سب کی بنائے۔ لوگ اپنی بیویوں کا کس قدر خیال رکھتے ہیں، کیسے اچھے اچھے لباس ان کے لیے خریدتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شوہر۔ جب وہ محفل میں آئی تو سب نے اس کا احترام کیا۔ جی ہاں، لوگ صرف کپڑے ہی تو دیکھتے ہیں۔ آخر میں اس سے کس بات میں کم ہوں کہ اس کی اتنی شان ہے؟ ہاں، قسمت والی ہے، اس کا شوہر اس کا خیال رکھتا ہے، تمہاری طرح نہیں ہے۔ اب میں اس منحوس گھر میں تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے جان نہیں کھپا سکتی، جو چاہے کرو، وغیرہ وغیرہ۔ میری بہنوں، شوہرداری کا یہ طریقہ قطعاً نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا شوہر تفریح اور سیر سپاٹے کے لیے گھر سے باہر جاتا ہے؟ روزی کمانے، ضروریات زندگی مہیا کرنے اور پیسے کمانے کی غرض سے آپ کی خاطر گھر سے باہر جاتا ہے۔ صبح سے اب تک اس کو نہ جانے کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہو کہ جن میں سے ایک کی بھی آپ متحمل نہیں ہو سکتی۔ آفس میں، بازار میں مشکلات کی آپ کو خبر نہیں، کیسے کیسے لوگوں سے پالا پڑتا ہے،
कैसी कैसी जहनी परेशानियां आ जाती हैं। आपको अपने शोहर की पसंदीदा रूह को थके मांदे आसाब की कोई फिक्र नहीं, अब जबकि वो बाहर की परेशानियों से जान छुड़वा कर घर में पनाह लेने आया है कि जरा देर के लिए आराम करे, तो बजाय उसके कि आप उसका हौसला बढ़ाएं, आप उसका गम गलत करें, आप शिकायतों के दफ्तर लेकर उसके सामने बैठ जाती हैं। आखिर उस बेचारे ने भी तो मर्द होकर क्या गुनाह कर लिया है। घर से बाहर तरह तरह की परेशानियों में गिरफ्तार रहता है, घर आते ही उसे आपके शिकवे शिकायत का सामना करना पड़ता है। जरा इंसाफ से काम लीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में भी सोचिए। उसके पास भी सिवाय इसके और कोई चारा नहीं कि चीखे चिल्लाए ताकि आपकी बेजा शिकायतों और बदजुबानियों से निजात हासिल करे, या इस घर से राह फरार इख्तियार करे, किसी होटल में, किसी सिनेमा में या किसी और गंदी जगह पर जाकर पनाह ले, या फिर सड़कों पर आवारा फिरता रहे। मेरी प्यारी बहन, अल्लाह की खुशनुदी और अपने शोहर और खानदान की खातिर इस किस्म की बेजा शिकायतों और हंगामों से परहेज कीजिए। अक्लमंदी और होशियारी से काम लीजिए, मौका शनासी और हुनर सीखिए। अगर आपको वाकई कोई परेशानी लाहिक है तो सब्र कीजिए ताकि आपका शोहर आराम कर ले, उसकी थकन दूर हो जाए। उसके बाद मुनासिब मौके की तलाश में रहिए, फिर जरूरी बात उससे बयान कीजिए, लेकिन एतराज की शक्ल में नहीं, बल्कि इस तरह गोया आप उससे मशवरा ले रही हैं और उसको हल करने की फिक्र कीजिए। अगर आपके शोहर को अपने खानदान से शदीद लगाव है तो छोटी छोटी बातों और गैर जरूरी वाकयात को उससे बयान ना करें, और हर वक्त की चपकलश से अपने शोहर के आसाब को खस्ता न कीजिए कि उसके हाल पर छोड़ दीजिए। और भी बहुत सारी परेशानियों से लाहिक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो औरत अपनी जुबान से अपने शोहर को तकलीफ पहुंचाती है उसकी नमाजें और दूसरे आमाल काबिले कबूल नहीं होते। खा हर रोज रोजा रखे, रातों को इबादत और तहज्जुद के लिए उठे, गुलामों को आजाद करे, अपनी दौलत राह खुदा में खर्च करे। ऐसी औरत जो बदजुबान हो और बदजुबानी से अपने शोहर को रंज पहुंचाए, वो सबसे पहले दोज़ख में दाखिल होगी। एक और जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो औरत अपने शोहर को तकलीफ पहुंचाती है, हूरें उससे कहती हैं कि तुझ पर अल्लाह की मार, अपने शोहर को अजियत ना पहुंचा, यह मर्द तेरे लिए नहीं है, तू इसके लायक नहीं, वो जल्द ही तुझसे जुदा होकर हमारी तरफ आएगा। कुछ खवातीन अगर वो चाहती हैं कि इस तरह से शोहर की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करा लेंगी और अपने आप को उसके सामने महबूब, मेहनती और खैरखा जाहिर करेंगी, तो इत्मीनान रखें, इसका नतीजा इसके बरक्स आएगा। न सिर्फ यह कि इस तरीके से आप उसकी मोहब्बत हासिल न कर सकेंगी, बल्कि शोहर के गैज़ो गज़ब का शिकार हो जाएंगी। और इस तर्ज अमल से आपका मकसद अपने शोहर के आसाब को खस्ता करना है, ताकि काम और जिंदगी से उसका दिल भर जाए और वो आसाबी अमराज में मुब्तला हो जाए और घर से राह फरार इख्तियार करे और आसाब को बेहिस बना देने के लिए खतरनाक नशा आवर चीजों की आदत डाल ले और फितना और फसाद के मराकज का रुख करे, और आखिरकार आप तन्हाई का शिकार हो जाएं। मेरी प्यारी बहन, अगर आपको अपने शोहर और जिंदगी से मोहब्बत है तो इस गैर आकिलाना और गलत रवश को छोड़िए। इस बात का एहतमाल नहीं कि आपकी बेजा शिकायतें कत्ल गारत का बायस बन जाएं या आपकी खानदानी जिंदगी का शिराजा बिखर जाए। रोजाना आप अखबारात में पढ़ते हैं कितने मर्द क्या क्या नहीं करते। ये सब कुछ कब होता है? ये तब होता है जब मेरी बहनें अपनी जिंदगियों को अंदर अपने खामंद की जिंदगी में यूं आग लगाती हैं। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे।